अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज देर रात मैसूर शहर का मशहूर व मारूफ सुफियान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मस्जिद निमरा से जो है दुआओं के साथ उम्रह के लिए एक काफिला रवाना हुआ। तो सुफियान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदार मौलाना सैयद खालिद साहब से आने वाले पैकेजेस यानी अगले पैकेजेस के ताल्लुक से भी बात करेंगे। उससे पहले ये दुआ का खूबसूरत मंजर देखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وتجاراتنا وصناعتنا وحفتنا وعلمنا وعملنا وديننا وإيماننا وجميع أمورنا وجميع مقاصدنا اللهم احفظنا من كل آفات اللهم احفظنا من كل بليات اللهم احفظنا من كل مشكلات اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم عافنا عافية الدارين اللهم عافنا عافية الدارين اللهم عافنا عافية الدارين بحرمة جد الحسن والحسين پروردگارہ کریمہ کار سزا ملکہ بندہ نوازا پالن ہارا مولا جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہیں مولا تو ہماری حاضری کو قبول فرما پروردگار عالم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما مولا ہم تمام کو قرآن کا قاری بنا نماز کا پابند بنا شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا مولا ہم تمام کے گھروں میں رحمتیں برکتیں عظمت محبتیں عطا فرما مولا ہم تمام کی جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما مولا ہم تمام کے حق میں خیر کے امن کے سلامتی کے بھلائیوں کے فیصلے فرما پروردگار عالم بالخصوص جو زائرین حرمین شریفین جو رخت سفر باندھ کر کے تیار کھڑے ہیں اے پروردگار عالم ان کے سفر کو ان کے لیے آسان فرما پروردگار عالم ان کے سفر کی صعوبتوں کو مولا ان کے لیے آسان سے آسان تر فرما دے اے پروردگار عالم ان کے ہر اٹھنے والے قدم پر مولا انہیں نیکیاں عطا فرما پروردگار عالم انہیں زمینی اور آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے حفاظت فرما پروردگار عالم ہر قسم کی تکالیفوں سے مصیبتوں سے انہیں چھٹکارا عطا فرما پروردگار عالم ان کے جان کی مال کی دین کی ایمان کی عزت و آبرو کے عقیدے کی حفاظت فرما پروردگار عالم ارکان عمرہ ادا کرنے میں مولا ان کے لیے آسانیاں عطا فرما پروردگار عالم یہ تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے مولا بخوشی خوشی گھر سے نکل رہے ہیں پروردگار عالم انہیں اس کا بہترین صلہ عطا فرما پروردگار عالم انہیں ارکان عمرہ ادا کرنے میں مولا ان کے لیے آسانیاں عطا فرما پروردگار عالم خانہ کعبہ کے زیارت سے مولا انہیں مشرف فرما مولا سفر عمرہ میں مولا ان کے لیے جو آسانیاں ہو مولا ان کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے فرما
پروردگار عالم خانہ کعبہ کے مقدس فیضان عطا فرما، مولا طواف کعبہ میں ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، مولا مقام ابراہیم پر حاضری سے مولا انہیں مشرف فرما، پروردگار عالم صفا و مروہ کے سعی میں ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، پروردگار عالم جامع زمزم مولا انہیں خوب پینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم جامع زمزم سے مولا انہیں سیراب فرما، پروردگار عالم مکۃ المکرمہ کے مقدس سرزمین اور مکۃ المکرمہ کے مقدس مقامات کا فیضان عطا فرما، پروردگار عالم انہیں خلوص اور للہیت کے ساتھ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم عمرے کے ساتھ ساتھ مولا یہ مدینہ منورہ کی حاضری بھی نے مولا نصیب فرما، پروردگار عالم مسجد نبوی کا فیضان عطا فرما، پروردگار عالم پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما، پروردگار عالم خانہ کعبہ میں ایک رکعت نماز پڑھنے کا 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، پروردگار عالم ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، اے پروردگار عالم انہیں پوری دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر کے باادب رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار تیرا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہیں ویسا نبی کو نہ پکارو، اگر تم نے نبی کی بارگاہ میں آواز کو بلند کر دیا یا تم نے آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے اگر تم نے ویسے نبی کو پکارا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کے تحت اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، پروردگار عالم تیرا فرمان ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جس کی تمہیں خبر تک نہ ہوگی، اے پروردگار عالم بارگاہ مصطفیٰ کا فیضان عطا فرما، بارگاہ مصطفیٰ میں ادب و احترام کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کا فیضان عطا فرما، اے پروردگار عالم جنت البقیع کی حاضری نصیب فرما، مولا جنت الماوا کی حاضری نصیب فرما، اے پروردگار عالم جہاں جہاں بھی مقدس مقامات ہیں مولا یہ لوگ زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، مولا ان مقدس مقامات کا فیضان عطا فرما، پروردگار عالم انہیں بار بار سب کو مولا ان مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرما، مولا جو جا رہے ہیں مولا ان کے جانے سے لے کر کے آنے تک مولا ان کی پوری طریقے سے مولا تو حفاظت فرما، پروردگار عالم ان کی غیر حاضری میں ان کے اہل خانہ کی، ان کے بچوں کی، ان کے گھر بار کی، ان کی تجارت کی، ان کے کاروبار کی مولا تو حفاظت فرما، پروردگار عالم پورے اطمینان و سکون کے ساتھ ان مقدس مقامات پر پہنچ کر کے خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا یہ مقدس مقامات ہیں جہاں دعاؤں کی مقبولیت کا شرف حاصل ہے، اے پروردگار عالم نے پوری دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا نے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، پروردگار عالم جہاں یہ اپنے لیے دعائیں کرے مولا سارے عالم اسلام کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم جہاں یہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنی طرف سے صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کریں، اے پروردگار عالم ہم تمام کی جانب سے بھی سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم سب کو مولا ان مقدس مقامات کا فیضان عطا فرما، سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما، پروردگار عالم تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے طفیل صدقے مولا سب کی جائز حاجتوں کو، مرادوں کو، تمناؤں کو پوری فرما، پروردگار عالم سفیان انٹرنیشنل ٹور کی جانب سے مولا لوگ جا رہے ہیں، پروردگار عالم لے جانے والوں کو بھی مولا توفیق عطا فرما کہ یہ جو مہمان یہاں سے جا رہے ہیں پروردگار عالم پوری ان کی حفاظت کرنے مولا ان کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم سفیان انٹرنیشنل ٹورز
یہ جو بار بار جو ہے لوگوں کو لے کر کے تیرے اور تیرے حبیب کے دیار میں پہنچتے ہیں، پروردگار عالم ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے طفیل و صدقے مولا ہم تمام کی جائز دعاؤں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ کعبہ پہ پڑی پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ پروردگار عالم یہ وہ مقدس مقامات ہیں مولا، وہاں پر پہنچنے کے بعد لوگوں کے دلوں کے حالات بدل جاتے ہیں مولا۔ پروردگار عالم پوری خشوع و خضوع کے ساتھ مولا انہیں عبادتوں میں دل جمعی کے ساتھ صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ جی حضرت والا، دیر رات جو ہے میرے کا قافلہ دعاؤں کے ساتھ روانہ ہو رہا ہے، آپ کے شاگرد ہیں حافظ صاحب، تو اس تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ آج کل جو ہے بڑے مبارکبادی یہ اس بات پر ہے کہ لوگ آج سفر عمرہ کے لیے کثرت کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں۔ جن کے پاس استطاعت نہیں اس کے باوجود بھی جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرمانے وہ تو ضرور جا رہا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا کرم ہے۔ تو بہرحال سفیان انٹرنیشنل ٹورز جس میں ہمارے حافظ سید خالد صاحب یہ لے کر کے بارہا قافلے کو لے کر کے جاتے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی مہمان نوازی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ جتنے بھی ٹورز اور ٹریولز والے لے کر کے جا رہے اللہ تعالیٰ سب کو خیر کا فیصلہ فرمائے، اور بالخصوص سفیان انٹرنیشنل ٹورز جو میں نے دیکھا کہ بارہا یہ قافلے لے کر کے جاتے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کو بڑی سہولیات وہاں پر ملتی ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ تمہارے جو ساتھ میں جا رہے تمہارے مہمان ہیں، اور تمہارے مہمان ہونے کے ناطے مہمان نوازی ایک میزبان کا فریضہ بنتا ہے۔ یہ تمہارے ساتھ میں جو سفر کر رہے تمہارے مہمان بن کر کے ساتھ میں جا رہے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کی جو ہے اچھی طریقے سے خاطر تواضع جہاں تک ہو سکے سہولتیں۔ دیکھیے سفر کا مطلب ہی تکلیفوں کا سامنا کر کے جانا ایک سفر ہے۔ السفر کالقصر، یعنی سفر جس میں تکالیفیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ آدمی جس سی سہولتوں سے رہتا ہے، ایسا نہیں، سفر میں جا رہے ہیں اور یہ سفر جو ہے ہمیں نیکیوں کی طرف ہمارا قدم بڑھ رہا، اس میں ہو سکتا ہے کچھ تکالیفیں بھی ہوتی ہیں سفر کی بنیاد پر۔ تو جہاں تک ہو سکے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے جہاں تک جتنی سہولتیں ہو سکیں آپ ان کے لیے سہولتیں کریں، ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے جو معاملہ اچھا ان کے لیے خیر کے آپ کر سکتے ہیں کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سفیان انٹرنیشنل ٹورز کو اللہ تعالیٰ دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی قافلے بار بار نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس انٹرنیشنل سفیان انٹرنیشنل ٹورز کی جانب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو مبذول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر امن سلامتی کے فیصلے فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 24 اگست کو ہمارا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکیج جو اعلان ہوا تھا اس کا قافلہ الحمدللہ رسب سعودیہ ایئرلائنس کے ذریعے سے روانہ ہوا۔ آج ہم جو بھی زائرین دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں
कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सितंबर से आने वाला सितंबर, ये अब आने वाला सितंबर 2025 सितंबर से शव्वाल तक के भी डेट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म है। अच्छा। जिसमें एक सऊदिया एयरलाइंस है, एक इंडिगो एयरलाइंस है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये हमारे कंफर्म डेट्स रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा पैकेजेस के बारे में जो है, हमको सिर्फ बुकिंग करवाना है तो पासपोर्ट्स देना है, हमारा एडवांस की कोई जरूरत नहीं है, पासपोर्ट्स देना है। जब हमारे काफिले पूरे हो जाते हैं, निकलने से 15 दिन 12 दिन पहले हम आप हजरात को एक कॉल करेंगे, उसके जरिए से आप हमें 25,000 रुपए पेमेंट करना है। 25,000 पेमेंट लेने के बाद हम वीजे डालेंगे। जैसा वीजा आएगा, वीजे का सॉफ्ट कॉपी हम आपको भेजेंगे। उसके बाद जो भी पैकेजेस का प्राइस रहेगा, वो बाकी का वीजा आप देखने के बाद हमें अदा करना पड़ता है। अच्छा, जिस तरह वैसे तो हमारे मैसूर शहर में बहुत सारे उम्रे के जो है ट्रैवल्स वाले हैं, तो जब कीमतों की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो आप में और उनमें जो है क्यों डिफरेंस है, कितना? देखिए, हर एक का प्राइस अलग अलग होता है, दूसरों से कोई बात नहीं, हर एक का। लेकिन आज के इस माहौल के अंदर ये जो हज 2025 होने के बाद माहौल वहां का पूरा बदल चुका है। अच्छा, निजाम जो भी वहां का सऊदीया का सिस्टम है बदल चुका है जी। नुसुक ऐप में होटल्स आ चुके हैं, और वीजा जब अप्रूवल होना है तो जब तक हमारा नुसुक ऐप में जब तक वीजा अप्रूवल नहीं होता, जब तक के होटल वाले कंफर्म नहीं देते। अच्छा, होटल्स कंफर्म रहेंगी तो ही वीजा निकलेगा। देखिए, साफ साफ आज हम देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि आज के इस दौर के अंदर जो चल रहा है माहौल, इसके अंदर जनरली बात आज हम समझना चाहिए कि हज से पहले और हज के बाद कीमतों में इजाफा क्या हुआ है। हज से पहले का माहौल अलग, हज के बाद का जो सुनते जाए, टिकट रेट्स आप जानते हैं, लगभग इंडिगो की ही बात करें 40 पर 1,000। वीजा हज से पहले 12,200 का ग्रुप वीजा था, तो अब 13,500 हो गया। होटल्स के जो प्राइस हैं, देखिए होटल्स में अलग अलग सिस्टम है। जितना हरम के तरफ खरीबी आते जाएंगे, होटल के रेट बढ़ते जाएंगे। जब तक सामने डालते जाएंगे, होटल के रेट कम होते जाएंगे। होटल्स के रेट के बारे में, हज से पहले वाले रेट थे 180 रियाल, 170 रियाल को होटल थी। वही होटल का प्राइस आज मक्कतुल मुकर्रमा में 240 रियाल है। अच्छा, आप समझने की बात है। मदीना मुनव्वरा में 150 रियाल 180 रियाल की जो होटल मिलने वाली थी, लास्ट 200 रियाल तक 2-4 महीने ऐसे होते हैं जो डिमांड रहता है। उसके अलावा अब मदीना मुनव्वरा के अंदर, मरकजिया के अंदर होटल के प्राइस 200-250 से शुरू होते हैं, 300 तक जाते हैं, 300 350 ऐसा चलते हैं। अब इसे सब आप, और रियाल का रेट गुज़िश्ता दिनों में 20 पर 2 50, 20 पर 2 60 तक रियाल का रेट चलता था 70। अब 20 पर 3 25, 20 पर 3 30 नेट में ही रियाल का रेट दिखा रहा है। जब आप खुद समझ सकते हैं इन रेटों में जब इजाफा होता है, तो जाहिर सी बात है लैंड पैकेज जो होटल होती है, जो खाना होता है, साफ साफ हाजियों का, एक आदमी का लगभग 30,000 अवरेज पकड़कर चलना पड़ता है। बढ़ गया तो उसके ऊपर भी बढ़ता है। और रूमों का मसला है, देखिए 4-5 शेयरिंग, अवरेज अगर ज्यादा लेंगे यहां कम पड़ता है। एक रूम में 6 लोगों को डाल दिए, ऐसा कर लेंगे तो अवरेज बच सकता है। जो होटलों के अंदर 5-6 की रूम मिलती है, जहां 4 का अवरेज मिलता है, वहां बाकायदा इजाफा होता जाता है, कहीं 2 का भी होता है। हाँ, जहां अवरेज होटलों में कम मिलता है, 4 का अवरेज मिलता है, तो 4 के रूम ज्यादा मिलते हैं, 5 के रूम कम मिलते हैं। 4-5 में ही चलती है। मदीने में तो अक्सर जो मिलते हैं 4 के ही रूम मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक रूम में 6 लोगों को डालना कैसा है, एक रूम में 4 लोगों को रखना कैसा है। यहीं पर सारे चीजों का दारोमदार है। आदमी हर चीज पर इसी पर चल सकते हैं। आप खुद अपने हिसाब से हिसाब डाल ले। एक रूम एक रात के लिए 4 बंदों की 240-250 रियाल मक्के में चलती है। मदीने में साफ साफ 300 रियाल तक पकड़कर चलना पड़ता है। और खाना, एक दिन का 3 वक्त का खाना 35 रियाल पर चलता है। आप खुद हिसाब डाल लें कि कितना खर्च चलता है। 14 दिन के लिए कितना होता है। 8 रात मक्के में रखते हैं,
मदीने में 5 रात रखते हैं। जबकि सऊदीया की बात करें, इंडिगो की बात करें तो 9 रात मदीने को, मक्के को चलती है, 5 रात मदीने को चलती है। आप खुद अपना हिसाब डालकर बता सकते हैं। आज समझ रहे हैं कि इनका ज्यादा है, इनका कम है। ज्यादा कम नहीं है, हर एक को ही है। बस होटल बदलाए, 2-4 होटल सामने भी डाल दे तो वहीं पर हमारे लिए पैसा बच जाता है। 2-4 होटल सामने नजदीक डाल दे, अब क्या होता है, कम रेट ज्यादा रेट का मतलब नहीं, हम होटल नजदीक दे देते हैं। मक्का मुकर्रमा में होटल से काबतुल्लाह जाना है और काबतुल्लाह के साथ चक्कर तवाफ करना, वो भी चलकर ही तो करना है, फिर सही करना। हाँ, उसके बाद उम्रा करेंगे तो सही करना है। अगर आपको होटल थोड़ी दूर दे देंगे तो होटल से हरम को जाने तक ही थक जाएंगे, तो इतने लाखों का पैसा खर्च कर फायदा क्या होता है। 2-4 रुपये ज्यादा उसी वक्त पर हर एक का होता है, जबकि उनके होटल्स नजदीक होते हैं। सही बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुफियान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स जो भी बुक करने के लिए आते हैं उन लोगों को हम साफ बता देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साफ बता देते हैं। और हमारे जो भी होटल्स रहते हैं, होटल्स के फोटोज उनको हम भेजते हैं। अगर चाहे तो वो नेट में भी चेक कर ले सकते हैं। इधर ही हमारा पूरा इत्मीनान हो जाना। अब यहाँ ले जाए बोलना ये 400 मीटर पर है, 500 मीटर पर है, नजदीक में है, वाकबल है, वो नहीं है। हम बाकायदा फोटो भेज देते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंसान गूगल में चेक कर लेता है होटल से काबे को कितने मीटर लगता है और कौन सी होटल है, कौन सी होटल होती है, क्या होटल होती है। सिस्टम बहुत तेजी से जा रहा है। हम नाम बता देते हैं साफ साफ। मक्के के अंदर तो 2 होटल हमारी रहती है, या तो अलुलियान गोल्डन होटल रहती है या तो सरवतुल मुंशिया होटल रहती है। मदीने में हमारी मरकजिया के अंदर या तो हया कंपनी के होटल्स रहते हैं इंशाअल्लाह। इन होटलों में हमारा मक्के और मुकर्रमा का ख्याम रहता है। ये हमारे टूर्स का पैकेज है, खुद आप आजमा सकते हैं कि क्या एवरेज कितना पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। वहां के लैंड्री सर्विसेज है और खर्चे बताए तो बैग्स के खर्चे होते हैं, बसेस के खर्चे, सारी चीजें तो ही है ना। इसलिए आप हजरात को हमारा पूरा मुकम्मल साल शव्वाल तक के डेट्स अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया और इंडिगो के कंफर्म है। और सितंबर के डेट्स में जो 22 को इंडिगो एयरवेज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुकिंग खत्म हो गई। सऊदीया एयरवेज में बस सिर्फ 10 सीटें बाकी रह गए हैं। अब यही सितंबर में हम और एक नया ग्रुप डाले हैं, जो कल डाले हैं, जो आप कल नया ग्रुप डाले, जिसको 27 को हमारी सऊदीया की बुकिंग जारी है। माशाल्लाह। तो जितने भी जाने वाले हैं आपके साथ, जो भी दिलचस्पी रखते हैं आपके सुफियान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जरिए जाने के लिए, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सुफियान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स से जा रहे आ रहे हैं हाजी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इत्मीनानी से जाते हैं, बड़ी इत्मीनानी से आते हैं। और हमारा सिस्टम तो हम पूरा बता दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी हजरात जाने वाले हैं शव्वाल तक के डेट्स आपको स्क्रीन पर आ जाएंगे। कंफर्म डेट्स रहेंगे, कंफर्म डिपार्चर रहेंगे। इंडिगो का ही रहेगा, सऊदीया पैकेज रहेंगे। डेट्स में इंशाल्लाह आगे पीछे नहीं होंगे। जो भी हजरात जाने वाले हैं स्क्रीन पर हमारे नंबरात रहेंगे, इन नंबरात पर राब्ता करें, हाफिज को आकर विजिट करें। आप हजरात को इंशाल्लाह सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और बुकिंग कराना है तो बुकिंग के लिए हमें एडवांस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समझिए अब आप हमारे पास दिसंबर की बुकिंग या नवंबर की बुकिंग करा रहे हैं। देखिए सितंबर की बुकिंग खत्म होती आई है, हुज्जाज किराम के पास हम आज तक 1 रुपया पैसा नहीं लिए। क्यों? हुज्जाज किराम को साफ बता दिए कि सितंबर के 6 तारीख या 7 तारीख को आप हमें एडवांस दीजिए 25 या 30 हजार, हम वीजा चढ़ाएंगे। वीजा जैसा आता है सॉफ्ट कॉपी आपको भेजेंगे, उसके बाद अपना क्लियरेंस करें। निकलने से 2-3 दिन पहले इंडिगो था तो आज ही हम टिकट कर सकते हैं, जबकि फुल हो जाता है। तो सऊदीया का मसला ऐसा होता है, निकलने से 2 दिन पहले ही सऊदीया का ये जो टिकट्स आते हैं, हर एक हम सॉफ्ट कॉपी इसी जगह पर हम हुज्जाज किराम को भेजते हैं, हार्ड कॉपी तो हम एयरपोर्ट्स में देते हैं। ये हमारा सिस्टम है। इसी तरह जो भी हजरत बुक करने के लिए आते हैं डेटर्स पर अपना उम्रे का प्लान करें और अल्लाह के घर के दीदार के लिए हम भी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। खिदमत का मौका भी दे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना सैयद खालिद साहब। जिस तरह आपने देखा मैसूर शहर में वैसे तो बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं, इसमें सुफियान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स भी जो है अपने खिदमत अंजाम दे रहा है। तो आप सब लोग जो हैं इनकी बातों को मौलाना खालिद साहब जो कहा है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हाजी साहब खैरियत, कैसे है हमारी सर्विस? तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अल्लाह का शुक्र अदा करना। खाना भी है, तंदूरी खाना है, अभी खाना का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्लाह फजल। होटल कैसे है? होटल भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह से। बयान भी अच्छा है, बयान भी बहुत अच्छा है जज़ाकल्लाह। हज़रत का। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बरसात से आ रही, अच्छे से अच्छा हाजियों का इंतज़ाम कर रही, बहुत एहतराम कर रही, खाने पानी में देखभाल में हर चीज़ में बहुत हाजियों का ख्याल कर रखते हैं। आने वाले माशाल्लाह धुन को एक इसमें आना है, क्या वो सर्विस में बहुत सुफियान सर्विस में बहुत अच्छा है। ये तो हमें गवाह है, अल्लाह गवाह है, बरसात से हमें इसमें आ रही, कोई भी शिकायत नहीं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।